श्री अकाल तख्त साहिब विखे जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जी, श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी, होर भी संप्रदावां दे मुखी, बुढ़ा दल, गुरु दियां लाडलियां फौजां दे 96 करोड़ी बाबा बलवीर सिंह जी, और बहुत ही जिस निग और जिस धार्मिक आज़ादी का बहुत ही वड्डियां घालनावां नाल संजोग विच आई SGPC और उस दे प्रधान साहिबा बीबी जगीर कौर जी, हाज़र संत महापुरुष और विद्वान सज्जनों, मैं एक अखर एक बेनती एक रिक्वेस्ट पहले ही करदा कि मैं कोई विद्वान नहीं हैगा, मैं पुलिस वाला डंडे वाला ही हाँ। कई अखर कोई छां कोई वैसे बोल च कोई भावना नहीं होगी, पर बयान करते हुए कई बार भावना च करते हुए कोई अखर वध घट बोलिया जाए तो मैं सारे सज्जनों को खास तौर पर सिंह साहब को कहूँगा भी मेरी झोली च मेरे बच्चा समझ लियो या अनजान समझ के माफ़ कर दे। श्री अकाल तख्त साहिब का और सिंह साहब का सद्दा पत्र मिले, बड़े 6 साल तो इस सद्दा पत्र की मैं आस रखदा, तवक्को रखदा। सवेरे शाम जद तो बेअदबियां की जिहड़ी तफ्तीश है उस समय की सरकार ने, उस समय के होम मिनिस्टर DGP उन्होंने मैनू इस जिहड़ी जांच है ये सौंपी सी 30 नवंबर 2015 में। बहुत ही संजीदगी ना गुरु नूं हाज़र नाज़र मन के मैं और मेरी टीम ने असी ये जिहड़ी तफ्तीशां सी ये तफ्तीश सिरे लाई। हुण भी अज कुछ संत महापुरुष मेरे नाल आए ने, संत बाबा जैमल सिंह जी भिंडर, बाबा दरबारा सिंह रोही सर, नरिंदर सिंह जी अते होर, जिन्हां नूं क्योंकि मेरा तो फील्ड नहीं सी। हाँ ठीक है, असीं धार्मिक प्रवृत्ति दे हाँ, साडे माँ बाप साडे संस्कार उस किस्म दे ने, उन्हां तो राह लैके उन्हां तो बड़े अपने पैक अगे एक कदम इट ला के जुड़ के मैं, और खास तौर देते सिंह साहब ने आप कहा पहले ही दिन जब ये अंग बरगाड़ी दियां गलियां चों खिंड के, मैं ये भी इत्थे क्लीयर कर दिया, जब ये अंग खिंड गए सी, खिंडन तो बाद SGPC ने और SGPC के मरहूम लोकल मैंबर साहब उन्होंने इन्हां अंगां नूं बड़े अदब सत्कार नाल बरगाड़ी दियां गलियां चों चुक के इकट्ठे करके और गुरुद्वारा साहिब दे विच शोभित कीता। कला कला अंग संघिया वारी तरतीब वारी गिण के उन्होंने उत्थे पालकी साहिब दे विच सुशोभित किया। कुछ समय बाद होर घंटियां बाद 2 घंटे जिहड़ी तुसीं पहलां गल करी है, किरपानां भी कढ लियां, अखां भी लाल कर लियां, सो कॉल्ड जिन्होंने असीं कहने आ, उन्होंने आके पहलां तां गुरुद्वारा साहब का मैनेजर, फिर गुरुद्वारा SGPC साहब का मैंबर, उन्होंने मारे धक्के ते जिहड़े अंग उत्थे पालकी दे विच शोभित सी उन्होंने ट्राली च कीता सुशोभित, जाके कोटकूबरे चौंक दे विच बैठ के और उत्थे बैठ के ये 12 की गल है, ये मैं थोड़ा जा क्योंकि सिंस तुसीं गल करी है ये मैं क्लीयर कर दियां कि उत्थे बैठ के कहते साडे दोषी इत्थे लभ के दो। हुण ये समझ लो भी
उस टाइम उत्थे चौंक च बैठ के दोषी लभे, जद कि दोषी मैनू 3.25 साल 3.5 साल बाद पता नहीं कित्थे कित्थे मुल्क के खूंजियां चों गर्म पानी कढ़ के लियाने कढ़ने पे। और फिर बेअदबी की गल सिंह साहब नूं पता, असीं कई चीज़ां अपने ढिड चकदे हां तां मतलब झुग्गा चकदे हां, ढिड साडा ही नंगा हुंदा। वो अंग जिहड़ा हुण साडी मतलब कई जगह सानू इस किस्म मेरे खिलाफ भी बड़ा कुछ कहा जाता, कोई गल नहीं, फर्ज है, पर असीं तां सच कहना। वो जिहड़ियां तुसीं मेरियां वीडियोज़ जिहड़ियां मैनू उस समय यूट्यूब ते अज भी ने, मैं सारी रात उस 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 समय दे जिहड़े संगत जिहड़े सो कॉल्ड सारे भाई पंथप्रीत संत ढडरियां वाला, बाबा बलजीत सिंह दादूवाल, जथेदार आनंदगढ़, भाई हरजिंदर सिंह माझी ते होर भी जिहड़े उत्थे चौंक च बैठे सी, मैं उन्हां नाल इक्को ही सारी रात, तुसीं मैनूं देखिआ होणा वर्दी दे विच मैं मिन्नतां तरले कर रहा सी कि भाई साहब लभांगे, पर इत्थे बैठ के लभण तो पहलां जिहड़े अंगां दी सिंह साहब गल कर रहे ने, वो अंग शाम नूं जब पुलिस ने इन्हां नूं फर्स्ट टाइम 12 तरीक शाम नूं अरेस्ट किया, वो अंग जब पुलिस इन्हां नूं फड़न गई, उहदे चों जिहड़ा पालकी साहब पई सी चौंक 'च, पालकी छड्डती, अंग लपेटे ते नेफे 'च पा के रुपिंदर खालसा जिहड़ा वो भरा दो ने जिहड़े उत्थों पा के उत्थों चंपत 3 दिन लागे सानू वो अंग उन्हां लोकां तो कढवाउण दे। उस करके जिहड़ी साडी तफ्तीश आ वो कराहे पै गई। फिर तुसीं उन्हां दियां सुणियां भी होणियां ने, टीवी ते चलियां सी, वो अपने भरा नाल गल बहाना ला के बैठ गया कि लक ते सट लगी, अपने भरा नाल वो गल कर रहा भी अंग समान पूरा, उन्हें कहता पूरा ना नहीं लईंदा। हुण एजेंसीज ने या जिहड़ियां असीं तफ्तीशी जांच सी, असीं तां उहनूं एक मन के उस पासे नहीं चल। हुण उन्हां तो जब 3-4 दिनां बाद उन्हां नूं करिया तां ये अंग जिहड़े 114 बरगाड़ी सिंह साहब तुसीं करे सी वो कढवाए, और किस हालत च कढवाए मैं बयान नहीं करना चाहुंदा, आप जी नूं पता। वो कढवा के मैं कहा भी घट तो घट इन्हां नूं श्री मुक्तसर साहब पास शोभित करो, SGPC ਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੂਠਾ, ਕੋਈ ਹੱਥ, ਕੋਈ ਪਸੀਨਾ ਕੋਈ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਾਹੇ ਪਈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, साड़ी गैर संजीदगी क्यों नहीं उस समय तो यह क्यों सानू 1.5-2 साल लगे, 3 साल लगे, मल के भी टैक्नीकल सर्वेलेंस लगी सी। 2 सज्जन प्रचारक उस इलाके के मुतबर, मैं नाम नहीं लैंदा, लिखे पढ़ते सब कागजां 'च लिखे ने, वो एक दूजे नूं गल कर रहे ने 4:45 बजे, वो कहना मल के खिंड गए, छोटी भीड़, सफरी भीड़ है, पहुंचो फोन करके आले दुआले, ठीक है हुई है पहुंचना, साडा फर्ज बनता, पहुंचो। वो एक मैं मेरे लिखिया हुई ने गल्लां अज एकत्रता आप जी मैं बड़ा भाग्य धन्नवादी हाँ तुहाडा कि तुसीं ये गल मोतबर संत ना अगे लिखिया, दूजे प्रचारक दूजे नूं हडकली करके कह रहे हैं, कहना पहुंच ठीक है जी। वो कहते कित्थे पहुंचे, तू फोन नहीं चकदा मेरा। बाबा चमकौर सिंह भाई रूपा तो दूजे ने नाल प्रचारक नेड़े पिंड दे ने, वो कहता पहुंच छेती, इत्थे आ हो गया। वो कहता की होया, आ होया, खचरी हासी कहना ये कित्थों आए, वो कहना मैं नहीं दिते, वो कहना फिर तैं नहीं दिते फिर कित्थों आए। ये रिकॉर्डिंग टैक्नीकल सर्वेलेंस साडे कोले
ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਡਿਰੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ 1.25 ਸਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਵੀ 1.25 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਡੀਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ ਲੱਭੇ ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਪਰ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਜਦ ਸੱਜਣਾ ਤੇ 3 4 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ, ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਲਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂ। ਦੋਏ ਮੁੱਕਰ ਕੇ 3 4 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਰਾਬ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਿੱਗਰ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਖਾਲਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੱਲ ਕੇ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਹੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ। ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਦ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੋਇਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਹੁਲੰਦਰੇ ਸਭ ਦੇ ਬਲੁੰਦਰੇ ਗਏ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਹਿਰਦੇ ਵੇਦਕ। ਤਾਂ ਜਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, CBI ਦੇ ਦਿਓ। 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 15 ਨੂੰ ਇਹ 3 ਕੇਸ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਸ ਕਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5 ਕੇਸ 1 ਜੂਨ 2015 ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ FIR ਨੰਬਰ 63, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ। ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ 24-25 ਸਤੰਬਰ 15 ਬਰਗਾੜੀ ਔਰ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬੜੇ ਹੀ ਭੱਦੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਅਸਭਿਅਕ ਲਿਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਪੋਸਟਰਸ ਲਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਦਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪੂਰੇ ਹੂ ਕਿਵੇਂ ਗਾਲਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਤੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਢਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੰਡਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਪੋਸਟਰਸ 24-25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਤੀਜਾ 11-12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਇਹੀ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੰਡਾਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਇਹ 128 ਨੰਬਰ FIR 117, ਇਹ 3 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਗੁਰੂਸਰ ਭਗਤਾ 19-20 ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ 12-13 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਲੜੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਲ ਕੇ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 3 ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋਣਾ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਣੇ ਔਰ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਖੜਨੇ, ਇਹ 3 FIR CBI ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, 2 ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰ ਨੇ, ਮੱਲ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂਸਰ ਭਗਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਭਣੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਕੇਸ ਨੇ ਮੱਲ ਕੇ ਤੇ
ਗੁਰੂ ਸਰ ਭਗਤ ਵਾਲੇ ਰੱਖ ਲਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿਮਿਲਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ 5 ਕੇਸ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਹੱਦ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਭਗਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਜਾ ਖਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ 20-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ, ਇਸੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਮਿਲਰ ਸੀ। ਉਹ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾੜ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਪਾੜ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕੱਛਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੁੰਡੀ ਪੱਟ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਕੇਸ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨੇਚਰ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਿਲਰ ਸੀ, ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ 4 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਗ ਖੰਡਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਵਧੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 5 ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸੀ, ਅਰੇ ਮੰਨੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 63 ਨੰਬਰ FIR 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਚਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਈ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਨੇ। 2007 5-6 ਮਈ ਨੂੰ ਸਲਾਬਤਪੁਰੇ ਜਾਮੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰਾ ਪੰਥ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਸਟਰਗਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨਾਮ ਕੋਲੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦਾ ਇਸ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੇਰਾ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲੀ। ਸਟਰਗਲ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਦਲਮੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, 2 ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ। ਇੱਕ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ 78 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ 2007 'ਚ ਜਦ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਭੇਜਿਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਰੋਕਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਉਸ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੰਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ, ਬਾਬਾ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲੋਕੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ SGPC ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰੋਕਿਆ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ 14-15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਕਹਿ ਜਾਂ ਡੇਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਆਫ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ
ਖੁੰਦਕ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਮਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਦ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਜਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਨ ਆਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 2007 ਤੋਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਖਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਾਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਦਈਏ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 4 ਐਡਮ ਬਲਾਕ ਪੁਰਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਉਸ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ MSG ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਉਹਨੇ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਖਫਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸਬਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਜਦ ਇਹ ਮਾਝੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਰੱਖਤਾ, ਦੀਵਾਨ ਰੱਖਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ 20, 21, 22 ਮਾਰਚ 15 ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਾਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 2 ਦਿਨ ਸਹੀ ਰਹੇ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਲਾਸਟ 'ਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੋਕਟ ਲਾ ਕੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਗੋਲਕ ਕੋਲੇ ਰੱਖਤੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸਿੱਟ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ 45 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੋਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਲੋ। ਇਹ ਟ੍ਰਿਗਰ ਸੀ। ਅਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 63 ਨੰਬਰ FIR ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚਲਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਪੂਰਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਡ ਵਿਸ਼ਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 5 ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ ਲਾਏ 2018 ਚ ਜਦ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ। ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਰਹੇ, ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਆਹ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣੀ, ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੂ ਨੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੰਨੀ ਤੇ ਨੀਲਾ, ਰਣਦੀਪ ਨੀਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿਨ ਗੇੜਾ ਗੂੜਾ ਕੱਢਿਆ। ਜੋ ਸਾਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਦਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਹੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਖਤੀ 3-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਸਖਤੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ। ਮਤਲਬ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਮੋਗੇ ਕਿੰਨੀ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਰਣਦੀਪ ਨੀਲਾ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਸੰਨੀ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾ ਰੱਖਿਆ, ਦੋਏ ਗਏ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮੇ ਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਖੜਾ, ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਢਿੱਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਵਾਲਾ ਡੇਰਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੋਰੀ 1 ਜੂਨ 15 ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਪਹਿਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਖੜਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵੀ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਟਪੁਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਜੀਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸਾਂਭਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਦ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੱਬੀ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਬ ਲਓ ਦੱਸਾਂਗੇ। 17-18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 15 ਨੂੰ MSG ਫਿਲਮ ਫਿਰ ਨੰਬਰ 2 ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। MSG ਫਿਲਮ 2 ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। 24-25 ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਸਟਰਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇ ਸੌਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਦਾ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਮਿੰਟੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਇਹਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਇਹ ਸੰਨੀ ਤੋਂ ਤੇ ਨੀਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਇਹ 2 ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਲਵਾਇਆ, 1 ਬਰਗਾੜੀ ਚ ਲਵਾਇਆ। ਲਗਭਗ 4 ਅਕਤੂਬਰ 15 ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਡੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਡਮਨ ਬਲਾਕ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਲਾਕ 'ਚ। ਹਰਸ਼ ਧੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ, ਹਰਸ਼ ਧੂਰੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ, ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਸਰ ਭਗਤ ਵਾਲਾ ਜਿੰਮੀ, ਅਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਸਤੰਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖੰਡਿਆ ਤਾਂ। ਗੁਰੂਸਰ ਭਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕਰੀ ਸੀ, ਬਿਰਧ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਬੜੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਬਿਰਧ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇਲੀਆਂ ਬੰਗਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਿਰਧ ਕਿੱਥੋਂ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਡਮ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੇਰੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਪਏ ਨੇ ਗੁਰੂਸਰ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਗੰਡਾਏ ਨੇ ਉਹ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਔਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ
स्टेटमेंट च कह रहे पिता जी का हुक्म है, पिता जी का हुक्म है। नैशनल कमेटी के मैंबरस डायरैक्ट कर रहे हैं, 45 मैंबरियां 25 मैंबरियां कमेटियां वाले ने जिन्हें वो सारे इस चीज़ नूं ग्राउंड के उत्ते एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये साजिश नहीं है? जेड़ा 63 नंबर FIR गुरु ग्रंथ साहब का चोरी होना, असी लड़ झगड़ के जी CBI तो तफ्तीश वापस आई सी, उस तफ्तीश दी पहली 63 नंबर मैं कंप्लीट करती सी पिछले साल 6। ये सारी जी तफ्तीश है जब 33 नंबर दे विच असल च की है, सानू इस पासे राह किवें लभ्या। चोणां दे दरम्यान ब्लास्ट हो गया, मौड़ ब्लास्ट, 9 बेकसूर लोग बच्चे मारे गए। वो ब्लास्ट तो मैनू शक पैन लग गया, सरकार बदल गई, नवी सरकार आ गई, मैनू भी DIG इधरों जाके IRB लाता, पर सिंस मैं मल के तो ये लिए अरदास बेनतियां रोज़ अज भी जिवें सिंह साहब ने की है, एको ही हे अकाल पुरख वाहिगुरू, बुरज जवाहर सिंह बरगाड़ी मालिक गुरु सर भगत होइयां बेअदबियां लभण की समर्था बख्श। अरदास 3 साल 3.5 साल मैं एक हुण भी करदा, पर हुण उस तो बाद जब तो 2018 च लभ ली, उस तो बाद ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼। ਤੇ उस अरदास का नतीजा अज मैं सिंह साहब आप जी के तुसीं सारिਆਂ ने मैनूं बुलाया, पंथ ने मौका दिता इस जगह ते आप जी नाल विचार साझे करन दा। तां ये जद ओदियां पैड़ां मौड़ ब्लास्ट दियां डेरे सरसे सौदा साहब ते वर्कशाप च गईयां, वो भी केस दास नूं ही कृपा हुई सी, क्योंकि तां ही फिर मैनूं अगे राह गुरु ने देना सी ना, उही था मैनूं भी कुछ नहीं, मैं भी अक्की भलाइयों फिरिया फिरदा सी। जद ओदी पता हौली हौली लभदे लभदे बंदे पछाणदे पहुंचे, फिर वो बैटरी तक गए। बैटरी जिहड़ी है वो सरसे उस जगह दुकान तो बिकी है, उत्थे दी फोला फली की, पता लग्या भी ये सरसे की जिहड़ी वर्कशाप है बाबे की अप दी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ जो नंबर ਕੱਢੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕਾਲਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਰ ਟਰੇਸ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੰਗ ਉਹਦਾ ਲਾਲ ਤੋਂ ਚਿੱਟਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਦਲੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਮਤਲਬ ਜੇ ਹੁਣ ਬੰਬ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, RDX ਵੀ ਹੈ, ਗਨਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ 2011 ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦ CBI ਕੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੱਸਾਂ ਅੱਗ ਫੂਕ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ 2011 ਦਾ 33 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕੇਸ ਤਾਂ 3 CBI ਕੋਲੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾੜ ਫੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਿਣਾਈਏ ਤਾਂ 28 ਇਹ 5 ਕੇਸਾਂ 'ਚ 28 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ 5 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਇਹ 28 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 3 ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ, ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ, ਹਰਸ਼ ਧੂਰੀ, ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਦ ਬਾਬਾ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੌੜ ਬਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਰੀਕ ਤੇ ਕਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਗੌੜੇ ਨੇ, ਮਫਰੂਰ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ
ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦ ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ, ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ 17 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਨ। ਜੇ ਨਾ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਤੋ ਮੇਰਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿ ਕੌਮ ਪੰਥ ਕਰੰਟ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ FIRs ਨੇ 63 ਨੰਬਰ ਚੋਰੀ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਦੇਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤਿੰਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਰੱਖੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 8 ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਰੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸੇ। ਉਹ ਕੇਸ ਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਚਲਾਨ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਗਏ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝਗੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮਤਾ, ਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤੇ ਦੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿੱਟਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਝਗੜਦੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੱਟੜੇ ਦੀ ਸਿੱਟ ਵੀ ਉਡਾਤੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਖੱਟੜਾ ਨੇ ਸਿੱਟ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਤਫਤੀਸ਼ CBI ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜਦ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਰ ਦੈਨ ਖੱਟੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਚ ਕੇ ਜੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਚਲਾਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ 63 ਨੰਬਰ 'ਚ ਖੜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ 63 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 63 ਨੰਬਰ 'ਚ ਹਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦਾ 63 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਉਵੇਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 25/1/19 ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ 3 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਪੋਸਟਰਸ ਲੱਗਣੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਅੰਗ ਖੰਡਾਉਣਾ, ਇਹ ਇਨਐਕਸਟ੍ਰੀਕੇਬਲੀ ਇੰਟਰਵਾਈਨਡ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਰਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 117 ਤੇ 128 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, 117 ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਤੇ 128 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੇ ਉੱਥੇ ਬਤੌਰ ਕਸਟਡੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ CBI ਦੇ ਵੱਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 117 128 ਦਾ ਚਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਚਲਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ 63 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ
ਚਲਾਨ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ 117 ਤੇ 128 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ 3 ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਚੋਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੜਤੇ, ਚੋਰ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 28 ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅੰਗ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੌਮ ਦੇ ਮੈਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ। मैं बिल्कुल ठीक है। देखो मैं कोशिश की पहला ओपनिंग इसे करके यह गल क्लीयर करी सी कोई कोई ना ना मैं ठीक मेहरबानी हाले इन्ना क सोहल नहीं होया, हाले पुराने गाने जट जमींदार वाले हैगे ने मेरे। धन्यवाद बी धन्यवाद। जे ओपनिंग दे विच ये मैं सब तो पहला इसे करके क्लीयर कर रहा सी कि जब मैं ये गल कही है कि SGPC ने अंगां नूं सांभिया बरगाड़ी दी गलियां च, सिंह साहब के सुपरवाइजर ने जाके गिणिया, मुड़ के सिंह साहब ने भी गिणे, मेरी इन्हां दी फोटो भी लगती रही, उत्थे लभदे सी कुछ ना कुछ, दूरबीना लैके बड़ा कुछ लैके गए भी जे कोई कितों माड़ा मोटा कुछ लभ जे, पर नहीं अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा लोगों ने हथ लाते सी। हुण ये जिहड़े रुपिंदर खालसा इन्हां दी गल कर रहे हो ना, ये तो इहदा भरा ये सारे ने जिहड़े इन्हां ने इनकलूडिंग जिहड़े मैं होर प्रचारकों के नाम लए ने, पहला इन्हां ने SGPC का मैनेजर तो SGPC का मैंबर कढ़िया उत्थों, उहदे च रख ले पालकी साहब ते कोटकपूरे जाके बह गए। हुण कोटकपूरे जा बैठ के तो कोटकपूरे पहली रात तो बाद जब पहली रात नूं चले गए तो मैं जिवें दस्सिया है बई ये रुपिंदर खालसा ते इहदे नाल दे ते एक ओंकार या जिहड़े होर सी, इन्हां ने लपेटे दे नेफे च लैके भज गए। असी एक पासे दा साडे उत्थे प्रैशर पिया होया भी जी लभो केस लभो, ते दूजे पासे ये जिहड़ी केस प्रॉपर्टी है, देखो हुण अंग ने असी इज्जतमान सत्कार नाल इन्हां कोले जमा करवाए, पर उस टाइम तक केस प्रॉपर्टी का भाई तुसी केस प्रॉपर्टी लैके भज गए, लभांगे तां जो साडे कोल केस प्रॉपर्टी आऊगी, केस प्रॉपर्टी तो बाद ही असी उन्हां दे उत्ते अगे करांगे। उस टाइम तो यह भी नहीं पता सी भी की यही अंग बुरजवार सिंह वाले ने, ये भी नहीं पता सी, जब असी देखे ही नहीं उन्होंने चक्के चक के ले गए। हुण उस टाइम दे उत्ते ये रुपिंदर खालसा ते दा भरा ये उत्थों आंगा समेत मफरूर हो गए, मुड़ के कैसेट पाती मेरे तो सट लगी हुई है। हाँ जी, तो जब असी इन्हां ते प्रैशर पा रहे थे उत्थे भी भाई सानू अंग तां दो, असी तां ही अगे वधिए,
ਉਹ ਕਹਿਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਅਰੇ ਲੀਗਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵੇਲੈਂਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੋਏ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਅੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਸਮਾਨ ਪੂਰਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋ ਜੇ ਅੰਗ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਰੂਪ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜਦ ਇਹ ਫੜ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੋਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਅੰਗ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਢਿੱਡ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਂਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰੇ 'ਚ ਸਿੱਟੇ ਪਏ ਸੀ ਫਲਾਣੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਜੇ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਅੰਗ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਕਢਵਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਗ ਕਰੇ ਨੇ, ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੂਪ ਵੀ ਕਢਵਾਓ, ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਰ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਸਰੂਪ ਗੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦਬਕ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਵੀ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੇ ਖੰਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨੇਫਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਇੱਥੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਝ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਗਿਣਾਏ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਟੇਢੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੱਲਕੇ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ, ਦੇਖੋ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 33/11 ਮੱਲਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂਸਰ ਭਗਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੂਬਹੂ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਅਸੀਂ ਚਲਾਨ ਦੇਤਾ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾਨ ਦੇਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਧੀਆ ਵਕੀਲ, ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ 63 ਨੰਬਰ ਦੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਉਹ ਖੜੀ ਹੈ,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਝੂਠ ਸੱਚ ਦੇ ਪੈਰ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਖੜਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਉਹੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੁਨਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਈਓ, ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 3 ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਲੜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ 3 ਬੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਸਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਐਂਡ એનર્ਜੀ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਕੇਸ 'ਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਅਰੈਸਟ ਪੈ ਗਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆ 3 ਬੰਦੇ ਫੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ 63 ਨੰਬਰ 117 128 ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ SGPC ਬੀਬੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, SGPC ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੈ, SGPC ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਤੌਰ ਕੀ ਨਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸਤਗਾਸਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਪੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਓਵਰਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਪਾ ਦੇਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਲਕ ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ SGPC ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ